되신 여호와를 찬양합니다. 우리 이 시간 그 자리에서 일어나서 함께 고백하기를 원합니다. 함께 찬양합니다. Whom have I? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there's one truth. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. 다시 한번 Whom have I in heaven? Whom have I in heaven but you? There's nothing on earth. There's nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. 다시 한번 my heart and my strength. My heart and my strength, many times they fail. But there's one truth. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength, He is of my heart. Of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 이 마지막으로 God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever, forever. 우리 힘이 되신 여호와를 찬양합니다. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
우리 선포합니다. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 우리 다시 한번 선포하겠습니다. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 우리의 믿음을 하나님께 고백합니다. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe through you. Through you, I can do anything. I can do all things. You give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. 우리 목소리로 I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. I believe, 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 I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 아멘. 소망을 두라, 소망을 두라 하나님께 자신의 답과 계획이 아닌 크신 주의 계획을 믿으며 가네. 크신 주의 계획을 흔들리지 않는 주님의 능력이 두 마음을 품지 않는 자의
하고 넘치도록 부어주시리라. 크신 주의 능력을 크고 은밀한 일을 보이신 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 말미암아 하나님을 여전히 찬송하리라. 크고 위대한 일을 이루신 내 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 말미암아 하나님을 여전히 예배하리라. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 하나님을 찬송하리로다. 크고 은밀한 일을 보이신 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 말미암아 하나님을 여전히 우리 두 손 들고 선포합니다. 크고 위대한 일 크고 위대한 일을 내 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 말미암아 하나님을 여전히 예배하리라. 크고 은밀한 일을 보이신 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 말미암아 하나님을 여전히 찬송하리라. 크고 위대한 일을 이루신 하나님께 소망을 두라. 주가 나타나 도심으로 말미암아 하나님을 여전히 예배하리라. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 귀한 말씀은 야고보서 1장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한 첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 아멘. 아멘. 자, 한번 따라해 보겠습니다. 세상에 속지 않는 참된 그리스도인. 자, 우리 다 같이 한번 해볼까요? 시작. 세상에 속지 않는 참된 그리스도인. 한국에서의 11일간의 일정, 하나님의 은혜와 또 교회 중보기도로 잘 마치고 돌아올 수 있었습니다. 먼저 하나님께 영광 올려드리고
또 기도와 사랑으로 함께해 주신 모든 성도님들께도 감사를 드립니다. 평소에 매일매일 정신없이 지내던 삶의 현장이 아닌 곳을 몇 달 만에 또는 몇 년 만에 가 보면 새로운 것이 더 잘 보이거나 아니면 변화된 많은 것들을 쉽게 깨달을 수 있습니다. 이번 여행에서도 계절의 변화부터 코로나 팬데믹이 이제 엔데믹이 되어가는 상황의 변화, 또 제가 아는 분들의 역할과 책임과 삶의 변화, 그리고 교회 분위기의 변화들에 이르기까지 참 많은 변화들이 쉽게 이렇게 눈으로 볼 수 있었습니다. 그러면서 더 확실한 깨달음이 마음속에 다가왔는데요. 그것은 바로 하나님의 진리는 영원하다는 것입니다. 자, 성경에 하나님께서 말씀하시기를 우리 계시록 22장 13절 읽어볼까요? 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 또 마태복음 24장 35절, 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 그리고 우리 예수님에 대해서 히브리서 13장 8절, 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 이렇게 우리 하나님은 처음과 마지막이 되시고 하나님의 진리의 말씀은 천지는 없어질지라도 변하지 않으며 우리의 구세주 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 변함없이 동일하신 분임을 진리는 말씀하고 있습니다. 여러분, 우리의 삶이 평안하고 행복해지려면 변하는 것과 변하지 않는 것 어느 것을 붙들어야 하겠습니까? 당연히 변하지 않는 것을 붙들어야 하겠지요. 사람들이 금이나 보석류 아니면 명품 시계를 왜 좋아하겠습니까? 그 가치가 변하지 않기 때문인 것입니다. 친구도 변하는 친구와 변하지 않는 친구 어느 쪽이 진짜이겠습니까? 변하는 것에 마음을 두고 삶의 뿌리를 두고 살아가는 사람들은 당연히 불안하고 초조하며 염려와 근심에 사로잡히게 됩니다. 가정에서도 엄마 아빠가 어찌 될지 모른다면 그 자녀들은 얼마나 불안할까요? 직장에서도 내일 내가 어찌 될 바를 알 수 없다면 일이 손에 잡히겠습니까? 하지만 변하지 않는 것으로 내 마음을 채우고 또 삶의 뿌리를 두고 살아가는 사람들은 가정이든 사업이든 직장이든 삶의 어떤 자리에서도 평안하고 여유가 있을 수 있고 소망과 믿음을 가지고 살아갈 수 있다는 것입니다. 자, 우리가 믿는 하나님이 바로 그렇게 변하지 않는 분이라고 우리에게 성경을 통해 말씀하고 있습니다. 오늘 본문에도 마찬가지죠. 17절 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 아멘. 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으신 분, 그런데 온갖 좋은 은사와 각양 온전한 선물들을 우리에게 내려주시는 분, 그분이 바로 우리가 믿는 하나님이라고 성경은 말씀합니다. 근데 문제가 있어요. 하나님은 이런 분인데도 불구하고 죄로 타락한 저와 여러분 우리 인간은 하나님을 깨닫지 못하고 당장의 눈앞에 보이는 세상만을 상대하면서 살아가려고 하는 본성을 갖고 있다는 것입니다. 여러분 혹시 일식현상이라는 거 다 들어보셔서 아시죠? 지구와 태양 사이에 이제 달이 있게 될 때 지구 쪽에서는 태양의 전부 또는 일부분을 가리게 되는 천문 현상을 일식이라고 말합니다. 여러분, 태양은요 달보다 무려 400배 이상이나 큽니다. 그런데도 불구하고 지구에서 더 가까운 것이 달이기 때문에 달과 태양과 지구가 일직선상에 놓이면 그러면 그 작은 달이 큰 태양을 가리워서 지구에서 태양이 보이지 않게 되는 것이죠. 에덴 동산에서부터 원수마귀는 바로 우리의 인간의 생각 속에다가 교만과 불순종, 육체의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 등을 밀어 넣어서 하나님을 안 보이게 하는 역할을 합니다. 하나님보다도 당장의 눈앞에 보이는 선악과 보암직하고 모금직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 그 선악과가 더 크게 보여서 그래서 그것을 따먹게 합니다. 하나님보다도 세상의 유혹, 물질, 쾌락 이런 것들이 더 크게 보여서 하나님을 안 보이게 합니다. 교회에서도 하나님보다도 직분 아니면 명예, 내 체면, 자존심
이런 것들이 더 크게 보이게 함으로 말미암아 하나님을 못 보게 하는 것입니다. 고린도후서 4장 4절에 말씀합니다. 함께 읽어볼까요? 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 하나님의 아들 예수님께서 이 땅에 오셨지만 세상의 신 원수마귀가 사람들의 마음을 혼미하게 함으로 말미암아, 즉 세상을 바라보게 만들고 육체의 증욕, 안목의 증욕, 이생의 자랑을 바라보게 만들므로 말미암아 빛 대신 예수님을 보지 못하게 하고 있다라는 것을 말씀하고 있죠. 여러분, 아담과 하와가 타락한 이후부터 우리 모든 인간에게 나타나는 최고의 약점, 최대의 약점이라고 한다면 그것은 바로 큰 것을 보지 못하고 깨닫지 못하게 되었다는 거예요. 예를 들어 설명해 보면, 여러분이 오늘 교회를 올 때 자동차로 오잖아요. 60마일 도로에서 만약에 100마일 속도로 달린다 그러면 어마어마하게 빨리 가고 있다는 걸 다 느낍니다. 그런데 여러분, 비행기를 타면 최소한도 5배에서 6배 빠른 속도로 500마일이나 600마일의 속도로 비행기가 날고 있는데 빠르다고 느끼지 못해요. 그래서 그 안에서 밥 먹고 편안하게 잠도 자고 뭐 얘기도 하고 다 하는 거 아니에요? 또 우리가 지금 앉아 있거나 서 있는 이 지구가 엄청난 속도로 지금 빨리 돌고 있거든요. 근데 우리 아무도 못 느끼잖아요. 최소한도 자전 속도가 1,000마일입니다. 1,000마일. 그리고 공전의 속도를 따지면 약 6만 마일입니다. 6만 마일. 이런 어마어마한 속도로 지금 우리가 달리고 있는 곳 위에 앉아 있거나 서 있는데, 그런데 우리 인간은 큰 것을 깨닫지 못하고 보지 못하는 거예요. 이렇게 큰 것을 깨닫지 못하니까 늘 당장 눈앞에 보이고 내 귀에 들리고 손에 잡히는 그런 하찮은 것들에게 목숨을 걸고 인생을 걸어서, 그래서 결국은 잘못된 삶을 살아가게 되는 것이죠. 그래서 오늘 성경은 우리에게 말씀하는 거예요. 16절을 읽어봅니다. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 내 사랑하는 형제들아 어떻게 하라? 속지 말라. 하나님이 변함도 없고 회전하는 그림자도 없이 우리에게 각양 좋은 은사 그리고 온전한 선물을 주시는 분인데, 너희들 그 하나님을 깨닫지 못한 채 눈앞에 보이는 세상, 귀에 당장 들리는 소리, 손에 잡히는 그 헛된 증거들을 가지고 속지 말라, 속지 말라, 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 이번에 한 교회에서 한 선교사님이 너무 안타까운 처지가 되어서 함께 기도하면서 애를 써야 했던 그런 일이 있었습니다. 이분은 지난번 5월달 한국에서 있었던 선교대회에 나왔을 때 시골에 계신 어머님께 치매가 생기고 또 돌보시는 한 분밖에 없는 누님까지 몸이 안 좋아지니까 마음이 착하고 여린 이 선교사님이 내가 이제 사역을 접고 한국으로 귀임을 할까 하는 그런 막 마음의 부담을 느껴서 이제 주변에 있는 이분 저분에게 아마 그런 이야기를 나누었던 모양입니다. 그런데 이것이 그만 이 사람 저 사람의 입을 거치면서 일파만파가 되어서 정말 귀임 조치를 당할 그런 입장이 되어버린 거예요. 당장에 눈에 보이는 사람들, 이런 사람들에게 이런저런 이야기를 했던 것이 오히려 하나님 앞에서 중요한 위치에는 이 분을 훨씬 더 큰 어려움을 만나게 만들더라라는 것이죠. 열심히 사역하시는 이 선교사님의 어려움처럼 오늘 살아가는 우리들도 마찬가지라는 거예요. 지금 세상은요, 계속해서 하나님보다는 온통 자기를 사랑하고 물질, 돈을 더 사랑하게 만들고 쾌락, 죄미에 빠져서 하나님을 찾지 않도록 하는 시대가 되어가고 있다는 거예요. 그래서 그냥 아무 생각 없이 세상에서 열심히 살기만 하면 그러면 결말이 무엇이냐? 결국 속는 인생이 될 수밖에 없다. 디모데후서 3장 1절로 5절 말씀을 다 같이 한번 읽어볼까요? 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며
배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 마치 사도 바울이 오늘을 살고 있는 사람처럼 우리들의 모습을 너무 정확하게 말씀하고 있잖아요. 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더할 정도로 재미에 빠져 살아가는 이 시대에 그래서 결국 고통당하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 사람들이 지금 사랑하고 있는 자기라는 것, 예레미야 17장 9절에 말하는 것처럼 만물보다 거짓되고 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알려마는 하잖아요. 내 마음이, 내 속이 만물보다 거짓되고 부패한 이것을 더 사랑하면 사랑할수록 우리의 삶은 병들게 되어 있고 잘못된 길을 갈 수밖에 없다는 거예요. 그래서 여러분, 무슨 일이 있더라도 방향을 하나님께로 틀어야 되는 거예요. 왜 우리가 나와서 예배해야 됩니까? 왜 기도해야 됩니까? 왜 선교해야 됩니까? 나를 사랑할 수밖에 없는 이 세상에서 방향을 틀어 하나님을 사랑해야 되고 나보다 이웃을 먼저 사랑하는 사람이 되어지는 것이 내가 살 수 있는 길이고 세상의 마지막 시대의 고통을 이길 수 있는 길이 되기 때문에 그런 것입니다. 그래야만 내 마음이 병들지 않고 하나님이 주시는 건강하고 복된 생명력을 가지고 세상과 자신을 이기는 사람이 되어질 줄로 믿습니다. 물질도 마찬가지라는 거예요. 돈 자체는 선악이 없습니다. 물질이 편리함을 가져다 줄 수 있는 것도 사실입니다. 하지만 그 물질 안에는 생명이 없어요. 생명을 주지 못한다는 것입니다. 그래서 우리가 돈을 먼저 추구하거나 물질을 사랑하면 그러면 결국은 갈등하고 미워하게 되고 우리의 인생이 도둑질을 당하고 죽임을 당하고 멸망을 당할 수밖에 없는 것이죠. 또 말세가 될수록 사람들은 쾌락에 빠져듭니다. 온 세상이 재미를 쫓아서 살아가게 되어집니다. 쾌락 또는 재미라고 하는 것은 결국 육체에 속한 일이기 때문에 영적인 일에 둔감해질 수밖에 없는 것이죠. 한국 시간으로 어제 토요일 오후에 부산 아시아드 주 경기장에서 BTS 방탄소년단의 공연이 있었습니다. 아직 코로나 시대이기 때문에 반으로 줄여서 지정석 3만 명, 스탠드석 2만 명을 팔았는데 다 매진이 되었고 밖에서도 보려고 10,000명 이상의 사람들이 몰려들었다고 합니다. 제가 방탄소년단 나쁘다고 얘기하는 건 아니에요. 그런 뜻은 아니고 이 방탄소년단의 공연이 오후 6시부터 약 1시간 반 정도 공연인데도 불구하고 오전 10시부터 사람들이 몰려들기 시작했어요. 사람들의 공통적인 고백이 뭔지 아십니까? 너무 재미있어서 행복하다는 거예요. 너무 재미있어서 행복하다. 여러분, 북한의 미사일이나 대포 공격, 우크라이나 전쟁 종식을 위해 또 우리의 다음 세대를 위해서 모여서 기도하자고 하면 그렇게 모이겠습니까? 6시에 기도회가 있습니다. 그러면 아침 10시부터 막 와서 막 그냥 모여들어서 어찌할 바를 모르는 그런 일이 생겨나겠습니까? 또 토요일 밤에 그렇게 소리를 지르고 재미있게 놀고 난 그 사람들이 과연 주일 예배에 가서 어떻게 예배를 드릴 수 있겠습니까? 속지 말아야 합니다. 여러분, 육체의 재미가 얼마나 가겠습니까? 또 BTS 그룹이든 우리에게 육체의 쾌락을 가져다주는 그런 것들이 도대체 얼마나 가겠습니까? 좀 극단적인 예일지 모르지만 한 남녀가 사랑을 하게 되었습니다. 정말 만나면 너무너무 재미있어서 막 깨가 쏟아집니다. 안 보면 서로 보고 싶고 그러다가 만나면 정말 재미있게 잘 지내지만 그런데 불륜의 관계입니다. 그렇다면 그 재미가 얼마나 오래 가겠습니까? 결국 더 큰 대가를 지불하며 엄청난 고통을 당하거나 아니면 인생 전체를 망가뜨리지 않겠습니까? 여러분, 오늘날 세상에 이슈가 되는 동성애도 마찬가지라는 거예요. 동성애의 나쁜 것에 대해서 세상은 말하지 않습니다. 마치 동성애가 자유이며 해방이며 인권인 것처럼 포장합니다. 여러분, 자살률만 보아도 일반인의 14배가 넘습니다. 그리고 에이즈나 원숭이 두창 같은 어마어마한 질병의 고통들, 그 뒤에 따라오는 양심과 마음의 고통, 관계의 어려움,
이런 것들이 얼마나 많은지, 인생이 얼마나 어두운 길에 빠지게 되는지 모릅니다. 저와 여러분, 비록 우리는 짧은 인생을 살고 있지만 그러나 우리는 영생종입니다. 영생종. 불꽃 속에다가 자기를 던져 타 죽는 나방처럼 살다가 그냥 없어지는 존재가 아니라, 우리가 한번 죽는 것은 정한 이치이지만 반드시 그 이후에 심판이 있다는 거예요. 그래서 영생 천국의 상급이 있고, 또 예수를 믿지 않아서 영원히 구원받지 못하면 영생 지옥의 불꽃 가운데 던져지는 심판이 있다라는 것입니다. 우리는 이 진실을 잊어서는 안 됩니다. 세상의 정사와 권세를 잡고 있는 원수마귀가 거짓의 아비요 거짓말장이기 때문에 우리를 별의별 눈에 보이는 화려한 것들로 우리를 유혹할지라도 속지 말게 되시기를 바랍니다. 이번에 한국에서 만난 한 목사님과 좀 깊은 대화를 나누었습니다. 이분은 문제가 좀 많은 교회에 가셨어요. 그리고 정말 열심히 기도하면서 희생적으로 사역에 본을 보이셔서 교회가 회복을 이루게 되었고요. 그리고 참 많은 성장도 이루게 되었습니다. 정말 열심히 사역하시는 목사님이십니다. 그리고 이제 부흥해서 그래서 교회당을 새롭게 건축하려고 하는데, 자기가 마음 깊이 진실로 존경하는 어르신 목사님이 기도를 많이 하신 후에 오셔서 아직은 건축할 때가 아니라고 말리셨답니다. 문제는 그 말씀을 받아들이기로 했는데, 그런데 그렇게 허전할 수가 없더라는 거예요. 그리고 이 목사님이 깨닫게 되었습니다. 지금 자신의 행복과 기쁨은 예수님이 아니라 건축하는 것 또는 교회가 성장하는 것, 부흥에 있었다는 사실을 깨닫게 되었어요. 저도 그 말씀을 들으면서 참 은혜를 받았습니다. 성실하고 열심히 목회를 하시는 목사님인데도 이렇게 정말 잘하시는 목회 속에서도 일을 통하여 오히려 주님을 잃어버릴 수 있다라는 거죠. 우리가 세상에 열심히 살면서 난 세상에 성공하고 있어, 잘 나가고 있어, 뜻대로 다 되고 있어 하는 그 순간에도 우리도 속을 수 있다는 사실을 기억하셔야 합니다. 분명히 하나님이 지으신 에덴 동산은 행복한 동산이었습니다. 그리고 하나님이 인간을 지으시고 복을 부어 주셨습니다. 성경은 분명하게 하나님께서 인간을 위해 창조하신 모든 것들이 보시기에 어떻더라? 좋았더라. 다시 한번, 보시기에 좋았더라. 보시기에 좋았더라 라고 말씀합니다. 무슨 의미입니까? 하나님은요, 그분 자체가 악이 없었어요. 하나님 모든 것으로 선을 이루시는 하나님이 행복이시고, 그래서 인간에게 행복하기 위한 마음을 심어주셨어요. 하나님의 형상과 모양대로 지음받은 저와 여러분이 행복한 것은 잘못이 아니라는 거예요. 그리고 하나님께서는 모든 것을 창조하시고 보시기에 어떻더라? 좋았더라. 우리가 행복할 수 있도록 모든 보시기에 좋은 것들을 창조하여 주셨다는 것입니다. 우린 여기에 대한 굳건한 믿음을 가져야 됩니다. 무슨 일이 있더라도 하나님은 좋은 분이십니다. 어떤 경우에라도 하나님은 저와 여러분이 바르게 잘 되기를 원하십니다. 하나님 안에서는 어떤 경우에도 합력하여 선을 이루게 될 줄로 믿습니다. 어떤 분이 두려운 마음으로 제게 찾아오셔서 하나님으로 행복하려면, 주님 한 분만으로 행복하려면 그럼 세상은 돌아보지도 말아야 하는 것 아니겠습니까? 아닙니까? 이렇게 질문을 했습니다. 아닙니다, 여러분. 오늘 성경이 말하는 것처럼 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 누구에게로부터? 하나님께로부터 오는 겁니다. 그러니까 모든 것을 창조하신 하나님이 보시기에 좋았더라 말씀하셨습니다. 그러니까 행복의 근원은 분명히 하나님이시지만, 그러나 하나님은 우리가 행복을 누릴 수 있는 선물들로 이 모든 것들을 주셨다는 거예요. 남편도 아내도 자식도 하나님 주신 선물이에요. 우리에게 주신 직장, 일터, 여행, 음식, 운동, 취미 다 하나님이 주신 선물이에요. 뭐 하라고? 행복하라고. 그래서 남편과 아내가 서로 사랑하고 자녀를 위해 기도하고 그리고 열심히 일하고, 그게 행복을 느끼게 하는 거예요. 여행도 하고 음식도 먹고 취미 활동도 하고 운동도 하고 전혀 문제가 되는 것이 아닙니다. 단
단 하나. 행복의 근원이 누구라고요? 행복의 근원이 누구라고요? 하나님. 행복의 근원이 하나님이시기 때문에 하나님이 주신 선물보다 하나님이 먼저여야 한다는 거예요. 하나님을 잃어버리고 하나님이 주신 선물에만 마음을 빼앗기면 그러면 그 선물들이 우상이 되어지는 겁니다. 그 다음부터 우리의 인생을 고통 가운데 빠지게 하는 것입니다. 제가 전에도 한번 말씀드렸지 않습니까? 제가 옛날에는 이렇게 집회를 갔다 오면 집에 이제 아이들 생각을 해서 뭐 공항 같은 데서 급하게 이렇게 사탕이나 뭐 이렇게 좀 그런 것들을 삽니다. 왜냐하면 제가 있었던 그곳에는 그런 것도 귀했으니까. 그래서 사가지고 가면 아이들이 기뻐합니다. 우리 자녀들 또는 뭐 집에 있는 식구들 기뻐하죠. 그런데 선물을 사다 준 아빠한테 아빠 다녀오셨어요? 아빠 건강해요? 괜찮죠? 한마디도 안 하고 그냥 가자마자 가방을 열더니 선물만 들고 막 쫓아가고, 그리고 아빠가 야 나도 한번 먹어보자 그러니까 막 아는 척도 안 하고 도망을 쳐버리고, 그러면 그거 어떻게 돼요? 조용히 불러다가 그냥 맞아야죠. 선물보다 중요한 것이 선물을 주시는 분 아닙니까? 우리를 행복하게 만드는 분은 하나님이세요. 하나님이 우리를 행복하게 하기 위해 선물들로 주시는 거예요. 모든 것들을. 그러니까 우리가 먼저 하나님을 만나고 하나님을 예배하고 하나님의 뜻 안에서 내게 주신 모든 선물들을 누리며 행복한 삶을 사는 것이 온전한 그리스도인의 삶이 되어진다는 것입니다. 예를 들어서 우리가 하나님께로부터 오는 진정한 기쁨과 행복을 누리지 못하고 있으면 누리면 예배를 드리고 나잖아요. 그래서 은혜가 풍성합니다. 막 너무너무 행복하고 기쁜 마음을 가지고 있습니다. 그럴 때는요, 어떤 음식을 먹어도 행복합니다. 만족합니다. 음식에 대한 불평이 별로 안 생깁니다. 여러분, 제가 이번에 부흥회 하면서 저 바닷가 도시를 갔는데도 불구하고 무려 2끼나 고구마와 감자만을 먹었던 것 아십니까? 우리 목사님이 건강 식사를 한다고 해서 고구마와 감자를 먹었는데도 주님 안에서 은혜가 풍성하니까 너무너무 행복한 거예요. 진짜로 행복했습니다. 만약에 하나님으로부터 오는 진짜 기쁨과 행복이 없다면, 그렇다면 어떻게 되죠? 먹는 것에 목숨을 거는 거예요. 그걸 먹는 것으로 얻는 기쁨, 그것을 구걸하듯이 얻기 위해서 거기에 막 쫓아다니고 목숨을 거는 거예요. 이렇게 하나님이 행복하라고 주신 선물들을 우리가 하나님보다 먼저 따라가는 우상으로 만들어버리면 그때부터 그것들이 내 인생을 고통스럽게 만들 수밖에 없는 거죠. 그것이 배우자이든 자녀이든 세상이든 일이든 어떤 것도 마찬가지라는 겁니다. 우리에게 주신 취미 생활이 하나님을 예배하고 하나님의 은혜 안에서 누릴 수 있다면 행복한 것인데, 바꾸어져서 취미생활을 위해 하나님도 제끼고 예배도 제끼고 봉사도 제껴버리면 이것은 바로 하나님 앞에 고통이 되어질 수밖에 없다는 거예요. 우리의 행복은, 진정한 기쁨은 먼저 반드시 우리 하나님을 만남으로, 그래서 일상의 모든 일들이 행복해지는 것임을 믿게 되시기를 바랍니다. C.S. 루이스가 쓴 책 개인 기도라는 책에 보면 이런 내용이 나옵니다. 제가 그대로 발췌해서 2군데를 한번 읽어드리겠습니다. 작은 일에서 하나님을 경외하는 습관을 기르지 못하면 큰 일에서도 그분을 경외하지 못할 걸세. 작은 시련 속에서 하나님을 찾지 않는 사람은 큰 시련이 닥칠 때 도움이 될 만한 습관이나 방책을 익히지 못할 것이고, 하나님께 유치한 것들을 구하지 않는 사람은 큰 것도 구하지 못할 걸세. 저는 이번에 11일간의 한국 여행이 사실은 강행군이었습니다. 수요일날 새벽에 도착해서부터 그날 저녁부터 집회. 미국 같으면 제 이렇게 삶의 바운더리 안에 있으니까 괜찮은데, 한국에 가면 모든 것이 어쨌든 저에게도 낯설고 힘들지 않습니까? 첫날 저녁부터 집회를 시작해서 한도 거르지 않고 이 창원으로 옮기고 다시 서울로 옮기고 숙소를 옮기고 짐을 옮기고, 그러면서 많은 모임과 만남과 일들을 해야 되고 하는 그런 것들이 사실은 강행군이었어요. 그래서 마지막에 절 보는 목사님들이 저보고 어떻게 그런 스케줄로 살 수 있냐고 뭐 이런 농담 반 진담반을 합니다. 그런데 제가 분명히 고백할 수 있는 건 너무 기쁘고 너무나 행복했습니다. 왠지 아십니까?
일상의 매 순간순간에서 하나님의 은혜, 하나님의 역사하심을 체험할 수 있었기 때문에, 그것이 있으니까요, 진짜 뭐 일정이 강행군이라 그런 거 한 번도 못 느꼈어요. 너무너무 행복하고 기뻤습니다. 제가 목회 칼럼에도 썼지만 시차 극복이 안 되는 첫날부터 참 어렵다라고 생각하는데, 근데 거기에 예배 자리에 우리 함께 해주신 성도님들이 있었어요. 그러니까 막 마음속에 기쁨이 넘치고 은혜가 넘쳐나는 거예요. 사실 한국의 체류 기간이 짧아서 제 개인적으로도 좀 이렇게 법원이나 구청 같은 데 가서 해야 할 일이 있었거든요. 서류 문제는 정리를 해야 되잖아요, 저희 자녀들을 위해서. 근데 이게 일정이 너무 짧아갖고 창원에서 집회를 하는 중에 제가 낮 시간에 잠깐 좀 관공서에 가서 낯선 호적 관계의 일을 이렇게 처리해야만 했습니다. 근데 가서 얘기를 해보니까 담당하시는 분이 막 애를 쓰는데 해결책이 안 나와요. 제가 그건 작년에도 해봤거든요. 뭐 영사관 가서 뭘 어떻게 하라고, 그래서 이렇게 해가지고 그 다음에 와서 뭐 어떻게 하시라고 그래요. 그래서 영사관에 가보면 이건 한국에 가가지고 이렇게 하고 저렇게 해야 된다고. 그래서 한국에 가보면 또 뭐 그런 서류 처리가 잘 평소에 익숙지 않기 때문에 이게 잘 안 되시는 거예요. 그래서 이번에도 여전히 이게 마찬가지인가 보다 이렇게 생각하는데, 갑자기 한 분이 오시는 거예요. 그러면서 저 뒤에서 막 뛰어오시더니 목소리를 들어보니까 어제 자기 교회 갔었는데 예배 드렸는데 목사님 맞죠? 그러는 거예요. 그래서 맞다고, 어제 자기 너무 은혜 받았다고. 그러면서 저를 불러내가지고 왜 그러시냐고. 사실은 2차 저차에서 서류를 하려고 하는데 잘 모른다, 잘 안 된다. 그랬더니 목사님 잠깐만 일 보고 오시라고, 자기가 한번 알아보겠다고. 그러더니 들어가더니요, 순식간에 막 이곳저곳 다 알아가지고 다 정리를 했어요. 그래서 저보고 딱 정리를 해서 마지막에 이제 서울 가셔서 목사님 그 구청 가셔서 신청서만 내시면 이게 될 겁니다. 그러면서 다 정리를 해주신 거예요. 이게 몇 년 동안 해결하지 못한 숙제가 그냥 한 번에 해결되는 거예요. 또 사실 부흥회 때 이렇게 강사로 가면 정말 막 공항에 차도 나오고 역에 차도 나오고 그러죠. 끝나고 이제 혼자 갈 때는 끝나는 거예요. 이제 짐 가방 들고 막 낯선 숙소를 향해 가야 되고 여기저기 옮겨 다녀야 되고 기차 타야 되고 정말 보통 일이 아닙니다. 그런데 서울에 가니까 정말 택시 잡기도 어렵고 차 타기가 어렵고 참 어려운 거예요. 더군다나 모임들이 여기저기 많고 짧은 거리를 왕복해야 되고 숙소를 갔다 왔다 해야 되고 막 이런 일들이 참 이게 쉬운 일이 아닙니다. 짧은 시간 안에 다 해야 되는데 이번에도 여전히 마찬가지였어요. 근데 기가 막히게 뭐 단 한 번도 예외 없이 하나님께서 사람을 딱 만나게 해서 다 차량을 타고 도움을 받고 한 번도 예외 없이 이렇게 해 주시는 거예요. 예를 들어서 첫날 서울에 가서 이제 막 만남을 이루고 회의를 끝나고 나니까 너무 저녁이 늦었어요. 근데 아무리 택시를 잡으려도 택시가 안 서는 거예요. 근데 갑자기 차가 딱 서더니 목사님 그러는 거예요. 그래서 누군가 봤더니 이분이 어디 가시냐고. 그래서 내가 아현동 그쪽에 간다고 그랬더니 자기 집이 그 근처래요. 다시라는 거예요. 그래가지고 또 쉽게 집에 갔다가 아침에 몇 시에 나오시냐. 그래서 내가 그 시간에 나온다고 그랬더니 자기도 그 시간에 나오니까 기다리시래요. 그래갖고 또 잘 왔다가 뭐 순간마다, 심지어는 중간에 잠깐 한 2시간 정도의 시간이 있어서 빨리 구청을 갔다 와야 되는데 만남과 회의 사이에 시간이 짧아요. 그래서 택시를 잡는데 택시가 안 써서 혹시 저기 가면 쓰려나 그러고 코너 쪽으로 막 뛰어가지고 택시를 잡으려고 하는데 다 예약. 그래가지고 잡을 수가 없는데 갑자기 한 분이 막 뛰어오는 거예요. 목사님 뭐 하시냐고. 그래서 나 여기서 지금 택시 잡고 구청에 좀 갔다 와야 된다고 그랬더니 잠깐 기다리시라고. 아프리카 선교사님이거든요. 아프리카 선교사님이 자기 아프리카에 있는 현지인 교단의 지도자들을 모시고 나왔대. 이번에 세계 오순절 대회 참석을 위해. 그래서 자기가 차 렌트를 했는데 그분들이 지금 몇 시간 동안 어디 가가지고 없으니까 자기가 모시고 가겠다고. 그래가지고 또 이 아프리카 선교사님이 오히려 저를 데리고 구청에 갔다가 볼일 보러 갔다가 그냥 순식간에 다 보고. 여러분 이게 우연인 것 같습니까? 택시를 잡다가 택시가 없어서 하나님 내가 지금 딱 요 시간 안에 갔다 와야 되는데 아시죠? 하나님께서 책임져 주셔야 됩니다. 그리고 걸음을 몇 걸음 옮기니까 기가 막히게 사람을 만나고, 그분도 건널목에서 길 건너다가 저를 만난 거예요. 제가 아까 조금만 저쪽에 있었으면 못 봤을 텐데. 여러분 이 아름다운 하나님의 역사, 우연을 가장한 정말 매 순간마다 일하시는 하나님의 은혜를 체험하면
얼마나 기쁘고 행복한지 아십니까? 그 기쁨과 행복이 가득하면 어떤 상황과 어떤 조건 속에서 능히 이기는 자가 되어질 줄로 믿습니다. 오늘 본문 18절을 우리 함께 읽어보겠습니다. 그가 그 피조물 중에 우리로 한 첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 아멘. 자, 보세요. 이건 특별한 어떤 사람에게만 주어지는 은혜가 아니라 우리 모두가 함께 누릴 수 있는 은혜라는 사실을 깨닫게 해주시는 거예요. 하나님께서는 사람을 모든 피조물 중에 첫 열매가 되게 하셨습니다. 첫 열매라는 것은 특별히 구별된 것이죠. 특별하게 선별된 것으로 나머지가 다 그 첫 열매와 같이 인정을 받게 되는 것이에요. 근데 하나님은 모든 피조물 중에 사람을 그렇게 지으셨어요. 그래서 첫사람 아담과 하와가 실패하니까 온 땅이 저주를 받게 되고 모든 짐승과 모든 만물들이 저주 아래 놓이게 되었습니다. 근데 예수로 말미암아 우리가 거듭난 자가 되어서 우리가 회복되어 첫 열매가 되어지면, 그러면 우리로 인하여서 하나님의 놀라운 복이 또다시 흐르게 되어진다는 것입니다. 이렇게 우리를 특별히 사랑하셔서 첫 열매가 되게 하시는데 무엇으로 그렇게 하십니까? 진리의 말씀으로 우리를 새롭게 낳으셨다라고 말씀하고 있는 거예요. 무엇으로? 진리의 말씀으로. 진리의 말씀으로. 여러분, 예수님을 믿으면 헤아릴 수 없이 많은 은혜와 복을 받게 되겠죠. 그런데 모든 사람이 공통적으로 받는 대표적인 두 가지의 큰 복이 있습니다. 그 첫 번째가 우리는 죄인으로 태어나서 그냥 지옥에 가는 겁니다. 그냥 두면 영생 지옥에 가야 할 그러한 존재였는데, 그런 내가 십자가와 부활의 예수 그리스도의 복음의 은혜를 입어 내가 구원을 받아서 영생 천국에 가게 되는 것, 이것보다 더 값지고 귀중한 은혜와 복은 없습니다. 이것이 예수 믿는 모두에게 주어지는 첫 번째 복이고, 또 한 가지가 바로 진리의 말씀을 통하여 마치 성경을 안경으로 쓰고 있는 것처럼 세상에 미혹해 하고 혼돈케 하는 원수마귀가 가득하여 거짓이 가득한 이 마지막 세상에서 우리는 진리의 말씀으로 성경의 안경을 쓰고 올바른 길을 살아갈 수 있게 되는 것, 이것이 바로 하나님의 은혜와 복인 줄로 믿습니다. 우리가 진리의 말씀 성경이 아니었다면 내가 죄인인 것을 어떻게 알겠습니까? 나는 의로운 줄 알았고 나 같은 사람 있으면 나와봐, 난 법 없이도 살 사람이야, 난 죄짓지 않았어, 난 경찰에게 잡힌 적도 없고 법원에 선 적도 없어, 이런 헛소리나 할 사람인데 성경을 통하여 내가 정말 얼마나 죄인인가를 깨닫게 되어지는 거예요. 영적 전쟁이 있다는 것, 예수님의 이름으로 그 전쟁에서 승리할 수 있다는 것, 성경 진리의 말씀이 아니면 어떻게 우리가 깨달아 알 수 있겠습니까? 세상이 온통 다 이슈로 여기고 있는 동성애가 죄라는 것, 성경이 아니면 우리가 어떻게 알 수 있고, 또 이 세상이 원수마귀에게 속해 있다는 것, 성경이 아니면 우리가 어떻게 알 수 있었겠습니까? 죽은 후에 우리에게 영생 천국과 영생 지옥의 심판이 있다는 것, 성경 진리의 말씀이 아니면 우리가 어떻게 올바르게 알 수 있었겠습니까? 근데 이 성경 하나님의 진리의 말씀이 우리에게 주어졌고, 누구든지 어떤 형편, 어떤 사정, 어떤 조건, 어떤 인종, 어떤 시간, 누구든지 하나님의 그 말씀을 듣고 믿고 붙들고 적용하고 순종하면 바로 저와 여러분이 하나님의 첫 열매가 되는 줄로 믿습니다. 첫 열매인 내가 하나님 안에서 축복하면, 그러면요, 나 때문에 우리 가정이 변화되고, 나 때문에 직장이 변화되고, 나 때문에 학교가 변화되고, 나 때문에 세상이 변화되고, 나 때문에 놀라운 하나님의 역사가 복으로 변화되는 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 하나님께서 이번 여행을 통해 제게 주셨던 가장 큰 결단, 깨달음, 또 회개의 마음이 축복하라는 것이었어요. 제가 이제까지 하나님의 축복을 너무 제대로 구하지 않았다, 또 하지 않았다라는 어떤 마음의 책망도 느꼈고요. 정말 축복하는 삶을 살아야 되겠다. 여러분, 거듭 얘기하지만 하나님이 창조한 모든 것이 보시기에 좋았더라. 우리로 행복하게 살기 위한 하나님의 선물로 주어진 것들이에요. 지금 내가 아무리 어렵고 힘들다 할지라도 내가 그리스도 예수의 은혜로 말미암아 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 첫 열매가 되어지면, 그러면 이제 변화된 내가 이 땅을 축복하기 시작하면
반드시 하나님의 축복의 역사가 강물처럼 나를 통해서 일어나게 된다는 사실을 믿게 되시기를 바랍니다. 그래서 우리 교회 교육자님들, 장로님들, 권사님들, 우리 삼부예배 모든 성도님들, 먼저 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 예배드리고 나면 그러면 반드시예요, 축복하는 사람이 되시기를 바랍니다. 여러분의 가정을 축복하십시오. 남편과 아내를 정말 간절하게 많이 축복하십시오. 여러분의 자녀들을 축복하십시오. 여러분의 직장, 여러분의 사업장 축복하십시오. 여러분의 학교, 여러분의 교수들을 축복하십시오. 동료들을 축복하십시오. 친구들을 축복하십시오. 여러분의 구역을 축복하시고 또 지역을 축복하고 교구를 축복하고 이 땅의 교회들을 축복하게 되시기를 바랍니다. 무엇보다 우리에게 주신 선교지들을 예수의 이름으로 축복하는 사람이 되시기를 바랍니다. 혹시 예배 드리는 분 가운데 난 정말 그 사람 때문에 너무 힘들어요. 나 그분이 날 괴롭히는 게 너무너무 화가 나요. 난 그분만 없으면 내가 정말 편하게 살 것 같아요. 그런 사람이 있습니까? 나는 그 일이 너무나 부담이 됩니다. 그 일이 나를 너무 힘들게 합니다. 그 일만 안 하면 좋겠습니다. 혹시 그런 일이 있습니까? 그렇다면 제가 분명히 얘기할게요. 그분들을 여러분 예수의 이름으로 축복하게 되시기를 바랍니다. 그 일을 먼저 축복하게 되시기를 바랍니다. 진심으로 여러분이 그 사람들을 축복하고 그 일을 축복하십시오. 그리고 난 다음에 안 되면 저하고 같이 우리 하나님께 한번 따져보세요. 그런데 제가 확언하여 말씀드리기를, 여러분이 정말 그 원수 같은 사람을 축복하고 그 힘든 일을 축복하면 그 사람이 작아지든지 여러분이 커지든지 반드시 문제보다 크신 하나님, 대적보다 크신 하나님의 역사를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 그리고 그 사람을 통하여 오히려 더 큰 은혜와 복을 받게 되는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 명심하십시오. 우리가 믿는 하나님은 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으십니다. 그분이 우리에게 각양 좋은 은사, 온전한 선물들을 위로부터 내려주시는 분이십니다. 마지막 때 원수 마귀가 우리를 자기를 사랑하고 또 돈을 사랑하고 세상의 쾌락에 빠져 재미를 쫓아 살아가게 함으로 하나님을 바라보지 못하게 합니다. 속지 마십시오. 세상이 우리를 살리지 않습니다. 우리를 살리고 우리의 삶을 복되게 하실 분은 하나님 한 분밖에 없음을 믿는 자가 되시기를 바랍니다. 그래서 진리의 말씀을 붙잡아야 됩니다. 진리의 말씀을 붙잡고 그 말씀을 따라 순종하여 살아가는 참된 그리스도인이 바로 하나님의 첫 열매가 되는 것이고, 그 첫 열매가 축복하기 시작하면 여러분의 삶이 축복으로 변화되고 축복의 선순환을 이루고 하나님과 동행하는 위대한 승리의 역사들 일어나게 될 줄로 믿습니다. 우리 기도하겠습니다. 오늘 내게 주신 말씀을 부여잡고 우리가 세상에 속지 않도록, 원수마귀에게 속지 않도록, 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 세상의 쾌락과 재미에 빠지는 이 악한 세대에 고통당하는 이 때를 따라 살아가며 속지 않도록 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으신 각양 좋은 은사와 온전한 선물을 주시는 우리 하나님을 똑바로 바라보고 하나님을 먼저 만나고 하나님의 임재를 먼저 체험하여 우리의 삶이 진실로 행복한 삶으로 이루어갈 수 있도록 우리 함께 기도하시고, 내가 하나님의 첫 열매가 되어서 하나님 앞에 축복하는 삶을 살겠습니다. 우리 결단하십시오. 이제까지 축복하지 못한 것 회개하고요, 남편을 축복하십시오. 아내를 축복하십시오. 자녀들을 더 크게 축복하십시오. 우리의 직장에 함께 일하는 동료들, 학교의 친구들, 세상을 축복하시고 교회를 축복하시고 이 땅의 교회들과 선교지를 우리 정말로 축복하시면서 기도하여 하나님의 복이 이루는 삶이 되게 하여 주옵소서. 내 마음의 복음이 흥했던 곳에서 다시 아버지를 만나고
지금은 우리를 죄악에서 건져주신 십자가와 부활의 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 나 같은 죄인 구원하기 위해 한 분밖에 없는 독생 성자도 아낌없이 내어주신 변치 않으심의 영원하신 하나님 아버지의 사랑하심과 지금도 우리와 함께 하시는 보혜사 성령 하나님 내주하심과 충만케 하심이 오늘 예배드리며 세상에 속지 않는 참된 그리스도인으로 승리하며 살 것을 결단하는 사랑하는 모든 성도들 위에와 열방을 품고 중보기도하는 선교지와 선교사님들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.